ensuring continuity, fostering inclusivity and innovation. In his role as registrar, Sri Mulimani sir demonstrated exceptional organizational skills and a deep understanding of university governance. His contributions ensured the smooth functioning of administrative processes and strengthened the institutional frameworks. His tenure as Dean and Chairman in the disciplines of Geography and Applied Genetics within the Faculty of Science and Technology further highlighted his academic depth and interdisciplinary outlook. As an educator, Sri Mulimani sir inspired generations of students. His passion for teaching, to research, his commitment to nurturing young minds and encouraging critical inquiry has left an enduring impact on countless scholars who have gone to contribute meaningfully to the society. His work in geography and applied genetics not only enriched the academic discourse, but also bridged the gap between theoretical knowledge and practical application. Beyond his academic and administrative responsibilities, Sri Mulimani sir played an active role in shaping the university's policies and direction as a member of the syndicate and academic council. His insights, grounded in experience and foresight, contributed significantly to the growth and reputation of the institution. We remember him as a mentor, guide, and a person of humility and approachability. His ability to connect with people across all levels of the university created a culture of respect and collaboration. His leadership style, characterized by patience and wisdom, has set as Sri Arvind Mulimani sir steps into a new phase of life. His legacy continues to inspire. His contributions to Karnataka University, Dharwad, will be remembered not only in institutional records, but also in the lives he has touched and the values he has upheld. We express our deepest gratitude for his decades of service and wishes him a fulfilling, healthy, and joyous retirement. While he may step away from formal responsibilities in times, his influence will undoubtedly continue to guide and inspire the academic fraternity for years to come. I am very much happy Mulimani sir his sisters are teacher, the entire family belongs to the teacher faculty. Even he made his wife to be a teacher. So a teacher building a very beautiful civic society plays a very important role in this present situation where we are indulged in the mobiles and we are not at all giving importance to time and the futures of our children. So he has worked hard with the philosophy of Basaveshwara, work is worship, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಮುಲಿಮನಿ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೂಲಿಮನಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಿವೃತ್ತ ಗಣಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ಇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗಿರೋದು 2 ನಿಮಿಷ, ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಜು ಕಾಟ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಾನು 1 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಡ್ 2 minutes. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡೀಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಟು ಮೀ ಟು ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅರವಿಂದ್ ಮೂಲಿಮನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆದಂಥ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 36 ವರ್ಷಗಳು ಹೀಗೆ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳು ಅದು ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ರಾಮದೇವ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೀಠಿಗೆ ಭೂತಾಮಟ್ಟಿ ಮುಂಜಾನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಾಲಿಕರ್ ಸರ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಚಹಾ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಚಹಾ ಆದ ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಧೂಮ್ರ ವಲಯಗಳು ಅಂತ ನನಗೆ ಧಾರವಾಡಕರ್ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಟಿ ಪಿ ಕೈಲಾಸಮ್ಮು ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಯಾಕೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದರು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ವಾಲಿಕರ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಚೂಡ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮಗಿತ್ತು, ಬಿಲ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅರವಿಂದನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಗೆ ಬಸ್ ಬರೋ ತನಕ ಮತ್ತಾವ ಸಂಪರ್ಕನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ವಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಿಷ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ನಾವು ಸುಮಾರು 30 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ, ಮಹಿಳೆಯರಂತೂ ನಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಗಳು. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರೋರವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ನಾಚ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರು ಏನೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ಬಸ್ ಕೊಡಿಸಿ, ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಗಂಡಸರೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೊತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂದೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಈ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಕೂಡ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಲೇಖನ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಖನ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ಜೀವನ ಈಗ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾವಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೂಡಿದಾಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ. ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತೇ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದಂಥ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅವರು, ಸರ್ಜು ಕಾಟ್ಕರ್ ಅವರು, ದಳವಾಯಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತಂದು ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನೇ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು, ಇದು ನಿನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಭಾವಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸೂತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೇನೇ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಭೂತರಾಮಟ್ಟಿ ಇದೆ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಬಂದುಬಿಡು. I am sure he would enjoy his retired life in any way that you think about him, because such a creative mind, such a creative personality, and I wish both husband and wife very healthy,
very, what I would say, with a lot of prosperity and happiness. Okay. Retirement of after life is a different journey altogether. We with wholeheartedly welcome you to this world in which my age is only 6 years. Now you have just born, your age is 0. The counter will be set after these felicitations. Thank you very much for the opportunity. Have a wonderful time ahead. Thank you, sir. I request Dr. S. Jayashree Madam, former professor and acting vice chancellor, Karnataka University, Dharwad, to express her opinion about Professor Arvind Mulimani, sir. Good afternoon, everybody. Distinguished guest on the dais, Professor A.M. Khan, our University Vice Chancellor, former Vice Chancellor, Professor H.B. Walikar, and also former Administrator of our Bhuthramnati campus, and Professor Murigappa, sir, and Madam Savita Chavan, and Professor Maligi, all retired professors like me, and Belgaum campus members, students, faculty members, and media persons. It's very nice to hear. I'm really enjoyed Professor Venkatesh's speech because it is going back to Bhuthramnati once again. Because we were all together like a family members. There was no hidden agenda, nothing like that. Bodhi Vraksha was there. There, Professor Walikar and others used to chit-chat and everything, and they do everything over there. Then class. Again, afternoon, there was no classes for us, usually, and it was a springboard for all of us, I'll tell you. I remember H.R. Venkatesh, now he has gone to Bangalore and did his Acharya Institute, and all of us, all are very intelligent there. I don't know, words fail to express my feelings, because we had a we feeling. Whosoever come to Karnataka University at that time, soon after he comes or she comes, what happened to Karnataka University? What happened? Promotion, increment, PhD, Viva, BOS, BOE, appointment, everything we used to discuss. Like that it was. And Professor Mulimani was a dashing, dynamic, a direct hit person, and also very dedicated. And my chamber was next to his chamber. And we used to fight also. There were so many ideological and there were so many issues also. But the very next moment we were all together. That we feeling, the string is continued even today because of Bhuthramnati campus. Now I come to his contributions here. He was the first person to give us declared probationary period. I think Professor Luthra was there at that, yes, Luthra was a registrar that time. No one thought of declaring probationary period, but he thought, and he was a deputy registrar, and at a stretch he has given all this probationary declaration certificate we got. Otherwise it was not there, it was not thought of. And as a registrar, as a syndicate member, senior dean, he has worked a lot. And usually sir has already pointed out, Professor Khan was an institution builder. A leadership quality was there. And he has not used any primordial parameters to come up in his life. No caste, no, nothing. Nothing was there. Only on the basis of pure merit and hard work, he has come over here, and it has, today he is going to retire, and I think his family is a whole family. It is emotionally bounded, morally supported, and children are settled. This is sufficient for a person to have a peaceful and very healthy retired life. I wish you
healthy retired life, peaceful retired life, sir. Thank you for the opportunity. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಮೂಲಿಮನಿ ಅವರ ಪ್ರಥಮ PhD ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. I request Sri Lakshman sir, social thinker and social activist, Dharwad, to express his opinion about Professor Arvind A. Mulimani sir. The light of Asia, Lord Buddha, the master of social democracy, Lord Basavana, the champion of human rights, the chief architect of the Indian Constitution, the great human being, Dr. Babasaheb Ambedkar, the first Indian lady teacher, Mato Sri Ramabai Savitribai Phule, and father of social transformation movement, Mahatma Jyotiba Phule, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಮೂಲಿಮನಿಯವರ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಭಿನಂದನೆಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ನಾನು ನೋಡೋದು ಮೂಲಿಮನಿಯವ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ದಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತಾವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೋಷಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಮೂಲಿಮನಿ ನಾನು ಅವರು ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಳೆದ 36 ವರ್ಷ ನಾನು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೈ ಸೋಷಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೋಷಲ್ ಥಿಂಕರ್. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೂಲಿಮನಿಯವರು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ತಕ್ಕಂಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ಬೋಧನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ವರ್ಕು ಮುಕ್ತಾಯದಂಗೈತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮೂಲಿಮನಿ along with his profession, he is always moving with me from Dharwad to Delhi in the name of social transformation movement regarding the social responsibility as a social thinker. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಾಗ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವರ 3 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ 1, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೂಲಿಮನಿಯವರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವಾಗ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಜರ್ಮನ್ದಿಂದ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಕ್ ಟೀಮ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಮುನಿಗಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಕುಲಪತಿಗಳಿದ್ದರು, ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳಿದ್ದರು. ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಭಾಳ 1932 ಒಳಗೆ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ಆಫ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಸೊ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಗೋಯಾಡಿ ಮೂಲಿಮನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಥ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ 2 ಡೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 125 ಬುದ್ಧ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, 25 ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಭಾಳ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಮೂಲಿಮನಿ. ನಂಬರ್ 2, ನ್ಯಾಕ್ ಕಮಿಟಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೈದಾಪುರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇದ್ದರು. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮ್ಯಾನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ CN ಚತುರ್ವೇದಿ ಗವರ್ನರ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೂಲಿಮನಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು.
ಸುಮಾರು 43 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಸ್ವತಃ ಟಿ ಎನ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಶಬಾಷ್ ಮೈ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ಗೋಯಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಂಚ್ ಎಬ್ಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಎನ್ ಚತುರ್ವೇದಿ, ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೂಲಿಮನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೋಸ್ಕರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಜಸ್ಟ್ ಅದ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪೇಪರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲಿಮರು ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫೇಕ್, ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಏನ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಾಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೂಲಿಮನಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಯ್ಯ ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರು. ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸರ್ ಅಂದರು ಅವ್ರು ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಅವರೇ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಫೀಸಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೆಂಚ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡು. ಇದು ಅವ್ರ ಮೂರನೇ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಓರೇಟರ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಅವರ ಮನೆತನ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಧಾರವಾಡ ಟು ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಸಾಧ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಸೊಸೈಟಿ ಅಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಭಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಈ 545 ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಮೂಲಿಮನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊನೆಯ ಅಂಶ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಕರೆದಿರೋದು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಿಂಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗೊಂದಿಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ. ಆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರು ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮೆಂಬರು ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಮೂಲಿಮನಿಯವರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಟು ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೀಂಗ್ ಎ LLB PhD MPhil ಇಟ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ನನಗೆ ಬಂದಂಥ ಅವಕಾಶನ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೋಡಿದಾಗ 1% ಅದನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧಾರವಾಡ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅಂಡರ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾನ್ಶಿರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಮಾರಿ ಮಾಯಾವತಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಟ್ ದುಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಿಂಕರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 4 ಮಾತಾಡಿದ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದವಳು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮದು 36 ವರ್ಷ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಆದರೆ ನಂದೊಂದು ನೋವಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಮೂಲಿಮನಿ ಡೆಪ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, DPR, ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ VC, ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಸೈನ್ಸಿಸ್ಟ್, ನ್ಯಾಕ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಮೆಂಬರ್, LIC ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಮೆಂಬರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವಕಾಶಕರ ಮುಂದೆ ಏರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರು. ಇದು ಭಾಳ ನೋವು ಕಾಡ್ತದೆ. ಇದೇ ಮೂಲಿಮನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಮುದಾಯದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ನೋವು ನಮಗೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೂಲಿಮನಿಯವರೇ, ಹೊರಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಲೈಫ್ ಇದೆ, ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ. ನೀವು ಕೂಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸೋಣ, ಸಮಾಜ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ SC ST, SC ST OBC ಮೈನಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿಸೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸುಖಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಮಿಸಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್.
Thank you, sir. Wisdom grows when shared. I request our chief guest, Professor A. Murugappa sir, former Vice Chancellor, Kannada University, Hampi, Vijayanagara, to address the gathering. ಸಮಯ 2:10 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಳಿಗೆ ಅವರೇ, ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ಭಾಳ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಈ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನಾರಾಯಣ್ಕರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನನಗೆ ಅನಾವರಣ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸುಮಾ ಅನ್ನೋರು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡ ಕೈ ಕೊಲ್ಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರ್ಜು ಕಾಟ್ಕರ್ ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ನೆನಪಾಯಿತು. ಬದಲಾಗಿದೆ ಕಾಟ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಬದಲಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬದಲಾಗಿದೆ, ನೀವು ಬದಲಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಗುರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ಇರಲಿ. ನಾನು ಮೂಲಿಮನಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ನೈಬರ್, ನನ್ನ ಸಹವಾಸಿ. ಒಂದೇ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರು, ಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು. ಅವರು ಕೆಳಗಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಾನಿದ್ದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಬಿಡಿ. ಮೂಲಿಮನಿಯವರು ಸ್ನೇಹಜೀವಿ, ಸಂಘಜೀವಿ, ಸಮುದಾಯ ಜೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಜೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಮೂಲಿಮನಿಯವರು. ಮೂಲಿಮನಿಯವರಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಸೀಮಿತತೆ ಇಲ್ಲ, ಮೂಲಿಮನಿಯವರಿಗೆ ಜಾತಿಯ ಸೀಮಿತತೆ ಇಲ್ಲ, ಮೂಲಿಮನಿಯವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಅದರ ಸೀಮಿತತೆಯೂ ಕೂಡ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೂಲಿಮನಿಯವರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಇದರೊಳಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೊಂಬೈಯಿಂದ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಜೀವನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಹೇಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇವರ ಸ್ನೇಹವೂ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಫೋನು, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಮೂಲಿಮನಿಯವರ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೇನೇ. ಕಾಟ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಥವಾ ವಾಲಿಕಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆವಾಗ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆವಾಗೇ ಗಿಡ ಹಚ್ಚೋ ಕೆಲಸ ಇವರು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಳಗಾಂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ ಸೌಂದರ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಭಾಳ ಸತಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ನಾನು AM, ಅವರು AM. ನಾನು A. ಮುರುಗಪ್ಪ, ಅವರು ಅರವಿಂದ ಮೂಲಿಮನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವೆರಡು ಒಂದೇನೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿಗಳು ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು, ಅಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಾಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗಳಾಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು. ಅದು ನಿಜ ಆಗಿದ್ದು ಹೌದು. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರಾಗಿ IR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿದ್ದರು, IGP, ರಿಟೈರ್ಡ್ IGP ಅವರಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚೋದು. 6x6x6 ಗುಂಡಿ ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು 60-70 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿದ್ರು. ನೀರು ತುಂಬಿಸೋ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಸಿದ್ದು ಹೌದು, ನೀರು ತುಂಬಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂತು, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಮೂಲಿಮನಿಯವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಅವರು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಗುದ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾನು ಸಲಿಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಬಾವಿ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಬಂದು ಆ ಬಾವಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಅದರ ನಂತರ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಬಿಡೋ ಕೆಲಸ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮುರುಗಪ್ಪನವ್ರು ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, IR ಪಾಟೀಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ತುಂಬಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮತ್ತು ಮೂಲಿಮನಿ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪಾಟೀಲ್, VL ಪಾಟೀಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ. ನನಗೆ NSCನ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿತ್ತು, ಅದರ ಲೀಡರಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೂಲಿಮನಿಯವರು ಇದ್ದರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹೇಳಿದರು 25 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. 20 ಕೆರೆಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಬೋರಿನ ಹಿಂದುಗಡೆಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತರಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹೋಗಿ ಬಾಂದ್ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ನಿಲ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆವಾಗ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಹೌದು. VC ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬೋರ್ನ ನೀರು ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು.
ಆವಾಗ ಆ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಾಲ್ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೋರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಆ ಥರ ಗೋಡೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತು. ಆವಾಗ ವಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಪುನಃ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದವರು ಅರವಿಂದ್ ಮೂಲಿಮನಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುರುಗಪ್ಪನವ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚೇತನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚೇತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಬರ್ತವೆ. ಆವಾಗ B-ನೋ ಏನೋ A+ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅದೇನಾದ್ರು ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಂತಹ ಮೂಲಿಮನಿಯವರು ಮತ್ತು ಅವರಂಥ ಇವರೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಲಿಮನಿ ಅದರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೇ ಮೂಲಿಮನಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮೂಲಿಮನಿಯವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರೇ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಬರಲಿ, ಏನೇ ಬರಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಳಕಳಿ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳಕಳಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮೂಲಿಮನಿ. ಅದನ್ನು ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಂದು ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವಾಗ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಮಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣದಿಂದ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು, ಯಾವುದೋ ಸಂಘಗಳು ಬಂದರು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೆ ಗದ್ದಲ ಶುರುವಾಯಿತು, ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾಯಿತು. ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಬಾರ ಕೊಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನವೊಲಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೌದು, ಶಾಲ್ಮಲ ನೀರು, ಶಾಲ್ಮಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಶಾಲ್ಮಲವನ್ನು ಪುನರ್ಜೀವನ ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳ ಹರಿದೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ಬೋರ್ನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಶಾಲ್ಮಲ ಹಾಸ್ಟೆಲು ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲು, ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರವಿಂದ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕೇವಲ ಸಂಬಳ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿಯೋ ಅದು ಬಹಳ ಕಾಲ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಯೂನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಜನ ನಮಗೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೌಲಿಕವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ನೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ ಮೂಲಿಯವರನ್ನ ನಾನು ಹೆಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮೂಲಿಮನಿಯವರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಟೈಮು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಉಂಟು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಂಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಾರ್ ಕಾರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರು. ಸರಿ ಅಂತಂದೆ. 1 ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು, 2 ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು, 3 ಹೋಯ್ತು, 4 ಹೋಯ್ತು, 6 ಆಯಿತು. 6ನೇದ್ರ ನಂತರ ಕಾರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಯಾಕಪ್ಪ ಇವರು ಸಂಘಜೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ನೀರು ಕುಡಿದವರಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದವರು ಆ ಕಡೆ ತಾಳಿಕೋಟೆ, ಈ ಕಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿದವರು, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಬೆರೆತವರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವರು. ಆ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಪರಿವಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರೋಂಥ ಪರಿವಾರ. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಂಗಿಯಂದರು ಕೂಡ ಟೀಚರ್ಸು, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಟೀಚರ್ಸು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ ಆದರೂ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ನೇ ಮದುವೆ ಆದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ನಿಜ ಹೇಳ್ರಿ? ಮೊದಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪರಿವಾರ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಆ ಪರಿಸರ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸುಖಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ತವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ
ಗೊಣಗಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಗೊಣಗಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಅವರ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿನ ದಾರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೂಲಿಮನಿಯವರೇ, ಈಗ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನನ್ನು ರೀಟೈರ್ ಆಗಿ, ರಿಟೈರ್ ಅಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ, ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವನೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ಕಪಾಟಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬೇಡ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ವಯಿಕವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಅನ್ವಯಿಕಲೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹೃದಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದರ ನಾವು ನೋಡಿದೆ, ಆ ಹುಡುಗರು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದ ನೋಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟ ಇರ್ತಾರೆ, ನನಗಿಂತ ಎತ್ತರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಯಶಸ್ಸು ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಲು ಮುರಿಯಪ್ಪ ಸರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. I request Professor Savitsmita V. Chavan ma'am, former professor and head, Department of Geography, Bombay University, Mumbai, and coordinator and School of Engineering and Applied Science, Kalyan Campus, Mumbai, to address the gathering. Namaskar. With my sincere prayers to Almighty and His blessings to one and all present here, I am indeed honored and blessed to associate on this auspicious platform of felicitation ceremony of Professor Arvind Mulimani sir. Actually, I am too small, and I would like to convey that in front of all these great personalities on the dais, as well as in the auditorium and other members, to convey my feelings or observations from the core of my heart about Arvind Mulimani sir. Actually, I had penned down the points, but after going through all such speeches, I think I need to speak extempo instead of reading the material that I had brought. On the front of academic association, sir has been and is a member in different capacities of all geographical associations in India as well as abroad. Not only that, but he has contributed immensely to all the associations through his expertise. And the resultant factor is that he has been invited as keynote speaker almost in all the universities of India. I think none of other personality in the country has given so many keynote addresses. Actually, he would have given much more than this, but generally, only once a keynote speaker is invited to any universities. Such is a great personality amongst us. Another thing which I have observed through today's speeches is that Mulimani sir is having time for each and everyone. It's really great. People fall short of time. People say they are very busy. And here we have great personality with us in the form of Arvind Mulimani sir, who is giving time to each and everyone, not only to Karnataka University, but all the universities of the country, which I have experienced myself and I have observed also. Besides, he is also very caring to his family, where his aged mother, almost nearing century, is blessing him. We have observed that he is very transparent, no hidden agenda, very honest, hardworking, a man of ethical principles, but very straightforward, strict at times, but very kind and helpful whenever required.
But one thing is very important to note, that so many PhDs he has been invited as external referee, which he has assessed. For not a single candidate he has put up any negative remark. He is very positive in his approach. But this doesn't mean that he is favoring the candidate. Whatever suggestions are required, modifications are required, off the record, all those suggestions are given to the guide and the candidate to be followed in their further research. This is what is actually required by any academic professional, to see that research should continue and the candidate should not get demotivated. This is what we see in him. Coming to the research projects, we have seen that many of the academicians go for minor research projects, major research projects, bring funds, but Mulimani sir has concentrated on giving more PhDs to the students. His research concentration was to facilitate their own student to grow in their life, in their career. And that is what we are seeing today. Sir is also known for his welfare services, as rightly pointed out by speaker recently, where he is not looking into any caste, creed, culture, language, religion. He is meant for all, as if he is a Devdut, an angel that has been sent by God to help each and everyone. He has a very clear-cut distinction and division of line between professional and personal, giving guidance, appropriate guidance, prompt help whenever required. And one thing I have seen, even you must have observed, just see his eyes. He is having some superpower, a very far-sighted vision, and when he looks at you, without you saying anything, he knows what you want. And that is what is being conveyed, is given as a great blessing. Another thing which I observed is why Karnataka University has grown so vibrantly in all the spheres is because Karnataka University is really honored to have its own alumni as their professionals in different capacities wherever they are suited. And this is really bringing more affinity to the alma mater in giving their best to the capacity. So each one here who have joined as an alumni is giving their best in all the spheres, and so this is taking the Karnataka University to great heights. What we see here is on the dais we have Khan sir as Vice Chancellor, who is alumni, other Vice Chancellors who are the alumni, and all those who are sitting in the audience. I think this is very rare phenomena that we find in any other universities, not only in India but even abroad. So I really congratulate Karnataka University administration for giving due credit to their own alumni wherever they are fitted to. Sirs is having a very large family, because whosoever is getting associated with him for the first time is in association for lifelong. And this is true with me. I have been association with Mulimani sir for last more than 2 decades. Met once in the conference at Bhopal, and from that time we are together getting various academic inputs for growth. Sir's life has been an example that live for others. Live for others and you will be taken care of. Today, on this occasion, I would like to honor Sir with small mementos as a symbolic
love, affection, respect from Chavan family and from the fraternity of entire geography. An idol of, bronze idol of Ganesha, which is Vignaharta. Arvind Mulimani sir also plays a role of Vignaharta in most of the lives of individuals. Another symbolic I brought Kamdhenu for Madam. Kamdhenu is Gomata, which is feeding each and every one mentally, spiritually, and nutritionally. So she is the best representation of that. Many of the students must have experienced this. Then Dhanvantari. Dhanvantari for Dr. Shreya, who is in Ayurveda field. Ashtadhatu Dhanvantari, small idol. And feet of goddess Lakshmi for sons Vishal. Very holy feats, because we would very soon be getting daughter-in-law in Madam's house. So I request that you accept this from us on this occasion. And I pray Almighty to shower all the best blessings from the universe on Professor Mulimani sir and his beloved family, to live a very long, healthy, happy, prosperous, and more active, productive life in all the spheres. Thank you so much. Please keep me blessed to give our best to this universe. Thank you so much. Thank you, madam. So afterwards we can. I request our chief guest, Professor H.B. Walikar sir, former Vice Chancellor, Karnataka University, Dharwad, to address the gathering. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಖಾನ್ರವರೇ, ಮತ್ತೋರ್ವ ನಿವೃತ್ತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರುಗಪ್ಪನವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದ ಮೂಲಿಮನಿ ದಂಪತಿಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮಾಳಗಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಮುಂಬೈ ಚವ್ಹಾಣ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೂಲಿಮನಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ, ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ, ಈಗಿನೂ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಿಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕರಿಯರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು. ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತಿದ್ರು.
ಇದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅನುಭವ. ಇದು ನಾವು ಅಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅನುಭವ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಜೋಕಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋದಿಂದ ನಾವ್ಯಾರೂ ಅಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾಂಬಳೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅಂಥ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣದೊಳಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆದರು. ಆ ಬೆಳೆದವರ ಪೈಕಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೂಲಿಮನಿಯವರಿಗೂ ಒಬ್ಬರು. ಆ ಬೆಳಗಾಂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಿಂದ ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ನೋಡೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲನೇ ಇವತ್ತು ಮೂಲಿಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಂದದ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಪ್ರಭಾರ ಕುಲಪತಿಗಳಾದರು. ನಾನಂತೂ ಕುಲಪತಿಯೇ ಆಗೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದರರ್ಥ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕುಲಪತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾಂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸರ್ಜು ಕಾಟ್ಕರ್ ಅವರು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ದಳವಾಯಿ ಅವರು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಬಳಗವೇ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಉಳ್ಳವರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಅದೇ ರಾಮದೇವ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ಕೋತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಬೆಳಗಾಂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಾಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಾಳ ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದ್ದೇನು ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಒಪ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕೂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಬರ್ ಅದಾವ, ಫ್ಯಾನ್ ಅದಾವ, ಕೂಡ್ರಿ. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ 1-2 ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ್ರಿ, ಓದಬೇಡ್ರಿ ನೀವು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತ ಕೊಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ತಾಸು ನೋಡ್ಕೋತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಜ್ ತಿರುಳಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಹೆಣ ಕಂಡ್ರೆ ದುಃಖ ನಿಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಂಗಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಕಂಡ್ರೆ ಓದಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತಗೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಮೂಹ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಭಾಳ ವಿರೋಧ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು. ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆದ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ದಿವಸ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅವ ಹಂಗೆ ಹ್ಯಾರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಬೆಳಗಾಂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೂಲಿಮನಿಯವರು ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಮೂಲಿಮನಿಯವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೂಲಿಮನಿಯವರಿಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ನಾನು 8th ಮುದ್ದೇಬೇಳೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ಯಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದವರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಿಶೋರಿ ನಾರಾಯಣಕರ್ ಅಂತ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ PhD ಮಾಡಿದರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗಣಿತ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಈ ಮೂಲಿಮನಿಯವರ
ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಂದೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಈಗಾದ್ರೂ ಮೂಲಿಮನಿಯವರು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರದ್ದು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬೀಚಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ. ಒಂದು ಸುಖಿ ಸಂಸಾರ ಆಗಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಗಂಡನಾದವನು 3 ಮಾತು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ? ಮೊದಲನೇದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳೋದು, 2ನೇದ್ದು ಅದೇ, 3ನೇದ್ದು ಅದೇ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಗಂಡಂದರು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು. Thank you, sir. Now I request our Honorable Chief Guest, Professor A.M. Khan, sir, Vice Chancellor, Karnataka University, Dharwad, to address the gathering and enlighten us with his valuable words. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ತುಂಬ ಕಳೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೂ ನಿವೃತ್ತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೂಲಿಮನಿಯವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಈ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಮಾಳ್ಗೆಯವರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾಜಿ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಚ್ ಪಿ ವಾಲಿಕರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿಯ ಮಾಜಿ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರುಗಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ಮೂಲಿಮನಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚವಾನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೂಲಿಮನಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ರವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೇ, ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೂಲಿಮನಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದವರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಯ್ತು, ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದೇನೇನೋ 2 ನಿಮಿಷ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟರು, ಆವಾಗಲೂ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ 2 ನಿಮಿಷ ಹೇಳುವಾಗ 4 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೂಲಿಮನಿಯವರ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಿ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಯಂಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು, ಯಾವುದು ತಾವು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ಮೂಲಿಮನಿ ಅವರು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇರುವಾಗ ಯಂಗ್, ಸ್ಲಿಮ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ, ಯಾವಾಗ ಲೂಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಮಾನ ಇತ್ತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು. ಈಗ ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಲ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಾಗಕ್ಕಲ್ಲ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 7-8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆವಾಗ ನೋಡಿದ್ದು ಬೇರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ದು ಬೇರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಭಜಂತ್ರಿ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹನ್ಮಯ್ಯ ಅವರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಹನ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೊಂದು 3-4 ಜನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾದರ್ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾದರ್ ಅಂತಿದ್ದರು, ಅವರು ಹನ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಮೂಲಿಮನಿ ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವರಿದ್ದರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೂಲಿಮನಿ ಇದ್ದರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಜ್ ಅಂತ ಬಾಟ್ನಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದರು, ಶಿವಣ್ಣ ಅಂಥೇಳಿ ಝಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರುಗೇಪ್ಪ ಇದ್ದರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತೋಂಡಾರೆ ಅವರು ಇದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆಗ ಮೂಲಿಮನಿ ಸರ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಮೇಡಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋರು ಅವರು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮೇಡಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವರಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾನೊಂದು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಏನೇ ವಿಚಾರ ಇರಲಿ, ಅದು ಕಠೋರವಾಗಿರಲಿ, ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ದಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ನಮ್ಮ ಸಿಂಡಿಕೇಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವರು ದಿನಾಲೂ ಬಂದು, ಸರ್ ಇವತ್ತು ಇದಾಯಿತು, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಬಾಕಿ ಇದಾವೆ ಮೀಟಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮೂಲಿ ಮನಸ್ಸರು ಇಷ್ಟು ಹೋಗಿ ವಿ ಸಿ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಟ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತಲೂ ಬಂದು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು. ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಸುಮಾರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೀನ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ದಿವಸ 350, ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 150, ಒಂದು ದಿವಸ 11 ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ 6ವರೆಗೆ ಬಂದು, ಸರ್ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು 2 ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಐ ನೋ, ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯ, ನಮ್ಮದು ಪರ್ಸನಲ್ ನೋಡೋದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ನಾನು ಅವಾಗ ಈ ಮೂಲಿಮನಿ ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನೊಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಇವ್ರು ಮೂಲಿಮನಿ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಏನು ವಿಷಯ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಕಾರಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಕೇಳು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಕಾರಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು 5 ನಿಮಿಷ, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ತಿರುಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಮನೆ ಹತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗುವಾಗಲೂ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ನಿಯರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿಗೆ. ಇವಾಗಲಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಠಾಣ್ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಖಾಜಾಪೀರ್ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೆಪ್ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿ ಆವಾಗಿಂದ ಸುಮಾರು ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸರು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್. ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಡೀನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ಮೂಲಿಮನವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು 15 ದಿವಸ UK ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು, ಒಂದು ಸುಮಾರು 17 ಡೇಸ್ 19 ಡೇಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿ ಸಿ ಆಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿ ಸಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ವಿ ಸಿ ಆಗೋದು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅನುಭವ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮೊದಲಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅನುಭವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋ 36 ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಏನಿದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಟೀಚರ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸರ್ಚರ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟಿಂಗ್ ಟು ಗೈಡ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಜೋಗ್ರಫಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಧಾರವಾಡ ಬಂದಾಗ ಜೋಗ್ರಫಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ IAS IPS ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೋಗ್ರಫಿನೇ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಮೂಲಿಮನ ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋದು. ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಿಮನವ್ರಿಗೆ ನೆನೆಸೋದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಇವ್ರು ಒಬ್ರು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು 40 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯರು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿ ಯಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ದೇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಜಮಾನ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ತಾವು ಬನ್ನಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ತಾವು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಪೀಸ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.
ಈಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ವರವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗುರುವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಮೂಲಿಮನಿಯವರ ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ SD ನೀಲನನ್ ಅವರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ.
ಮಾತಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಎ ಮೂಲಿಮನಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನಾರಾಯಣ್ಕರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ. I request Professor Vishwanath M, Dean Faculty of Law, Karnataka University, Dharwad, to read the citation. ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಮೂಲಿಮನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The most reputed personalities is the three Vice Chancellors on this dais in this August Assembly of the Felicitation Program of mine. Professor A.M. Khan, Karnataka University Vice Chancellor, Professor H.B. Walikar, former Vice Chancellor of Karnataka University, Professor A. Murugappa is the former Vice Chancellor of Kannada Hampi University, the most distinguished President of this function, Sri D.D. Malagi, who is the Additional Superintendent of Police, and also he is one of the former President of Trustee of Siddha Road Mutt, who is taken this initiation and lead, and Dr. Tejaswini and the dais. Dr. Savita Smith Chauhan Madam has come all the while from Mumbai to bless this occasion and grace the occasion. I take very few minutes because time is over, but it is my privilege to thank my Karnataka University who has given me an opportunity to work in the 36 years of service. I have worked with the 8th Vice Chancellor, and now present Vice Chancellor Professor A.M. Khan is the 9th Vice Chancellor where I am working. I have learned many things from many Vice Chancellor, many senior professors, many friends, Belgaum Friend Circle, my colleagues from different universities and different colleges, and all the while I owe my best to bend my head to Karnataka University with earning this much of pleasure, this much of gracious occasion, this much of this, mainly because of my teacher who has been taught me and shaped me and molded me. I never forget Professor Y.M. Madhar sir, who is instrumental for me to be in this university. I am instrumental. There are many professors, many Vice Chancellors are instrumental. Professor N.C. Vijayaraj, who had given me an opportunity to work in this university under the dynamic leadership of the then Vice Chancellor of G.K. Narayan Reddy sir. And passes through the phases of 36 years. I don't know how 36 years have gone. I passed 2 messages to this August Assembly is, till now I am coming to the department as a fresh appointee. I never tired. I told many things, many persons, many professors, many friends, many of my well-wishers were asking, what is your age? I said, I am 36 years old. My mind is 26, but actually I am 62. So this much of enthusiasm which I am having, I have been perform my journey and reached this level just because of support of my family, my friends, my well-wishers, my teachers, my close associates who have been molded and guided and given a very good suggestions, and everything, every strength is still with me. I never forget that. 2 things are, I wanted to make it very clear with my wife. She is making a comment in front of my friends in the occasions of big occasions that you please ask him, their children is studying in which standard. I was not known my son and my daughter is in which standard. This is one thing. And she is making another important statement that ಇವರು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ರೀ. She is telling the statement that
twice in a 2 months of time in a 1 month. How can it possible? In the sense what she said, always I am missing. When I have been tied up with the deanship of this, I have restricted my journey, I have not moved, even I have not accepted the NAC visits also. The entire doctoral committee responsibility I have discharged, and I have resolved many of the important issues, pending issues and all, within a span of stipulated, what Professor Vice Chancellor has made it very clear that I have completed 153 doctoral committee within a stipulated time. As per the regulation, it should be conducted 2 doctoral committee in 1 year. But in all 17 departments, I have reached that level, and university has given that much of strength and blessings of my father is no more. But I am seeing that fathership with Sri Maligi sir, who has given very good strength to me. We have very good sound that 21 DYSPs are with me, with family, with friends and all these things. But I have to speak 36 experiments, time is constrained and is not possible. I thank everyone for blessing and wishing me this occasion. I not miss you, but you be in my heart. I need not name any persons because everyone is senior professors and senior most, and my friends and my well-wishers are there within the family, outside the family. But more than that, I have been dedicated my work with my profession, with my passion and with my compassion, with strong support of my family. Thank you very much for felicitation committee, and everyone is given this kind of treatment and all. When I have joined the university in 29 January 1990 with taking only appointment letter and joining letter, I was alone. But today, you are all with me. This is the way which I have been grown up, and this is the way which I have been witnessed with you. You please accept your profession with a dedication. You please work with the university for betterment of the university, not for yourself. This is a message which I wanted to pass. I thank everyone for giving me an opportunity. Thank you very much. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಯಾರು ನೀವು ಫೆಲಿಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿ, ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಫೆಲಿಸ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಕುಲಪತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂದ್ರಿ, ಗಡಬಡಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾರು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿ, ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫೋಟೋ ಗೀಟೋ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಒಮ್ಮೆ ರಶ್ಯಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಸರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂಥರ ಮದ್ವೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಥರ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಒಮ್ಮೆ ರಶ್ಯಾಗಿ ಬರಬೇಡ್ರಿ. Good afternoon all. It's a pleasure to read out the citation of Professor Dr. Arvind Mulimani sir. Sir, on this occasion of his superannuation, we are delighted and also express our gratitude by reading the citation. Your journey from Karnataka University started in the year 1989 by completion of his masters by receiving gold medal, and he completed his MPhil in 1992 and his PhD in the year 2002 at Karnataka University, Dharwad. He started his teaching career in Karnataka University in the Department of Geography in the year 1990, starting from January 1st. He has served as teacher, researcher and administrator for more than 36 years at Karnataka University. He has published 8 books and published more than 76 research papers in reputed national and international journals. He has successfully guided 24 research candidates for their PhDs and MPhil students, and 8 students are currently pursuing PhD under his guidance. He has brought name and fame to Karnataka University through various academic and research-oriented activities, and this is recognized through various modems, and one of that is his recognition has been done in Malaysia, for which he has been awarded with the Innovative Academic Research and Dedicated Professor by the Malaysian authorities. The UGIT Excellence Award in Bangalore in 2017, Bhugola Bhushan Award
by the Deccan Geographic Society in the year 2014. His award of Dr. H. Narasimhaya Educationalist Award in 2014. He has delivered more than 24 keynote addresses across the country in various departments, especially in geography department. He has been resource persons at various platforms in resource in orientation program, refresher courses, training programs, and has adjudicated more than 100 PhD theses. He has been the in-charge Vice Chancellor of Karnataka University, Registrar Administration, Registrar Evaluation, Dean Faculty of Law, Science and Technology. He has been the syndicate member, academic council member, chairman of various inquiry committees and BOS, BOE, and also has been associated with NAC and have visited various universities as a NAC member and also chairman of the NAC. He embarks into his new life of post-retirement. We extend our deepest gratitude for your tireless service, dedication and multi-phase contributions to the higher education system. We remember him with great honors and admiration. We wish you and your family members a great peace, health and fulfillment. You are truly made a landmark in history of Karnataka University. The Felicitation Committee, well-wishers, friends, relatives and family members will be always grateful for the services what you are rendered to the university, to the society, to the student community and to all those who have come in contact with you. Thank you. Professor, thank you very much for your wonderful citation. ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನಾವು ಜನರಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಚಾಲು ಇಡ್ರಿ ಅದನ್ನ, ಚಾಲು ಇಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಚಾಲು ಇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಏನೈತಿ ತಡಿ. ದೇವೇಂದ್ರ ಮಳೆಗೆ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಏನೈತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾತಾಡಲ್ರಿ, ಇವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೋನವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಸರ್ ಹೆಸರು ಕರೀರಿ. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರ್, ನೀವು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಬೇಕು ಆಯ್ತು ಕರೀತಾರೆ, ಕರೀರಿ ಕರೀರಿ ಓಟ ನೀವು ಬಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ್ರಿ, ನೀವು ಮ್ಯಾಲಿಂದ್ರಿ ಸರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ನಿಂದ್ರಿ ಫೋಟೋದಾಗ ನಿಂದ್ರಿ. I request Sir Devendra D. Malgi, Additional Superintendent of Police, retired, Hubli, the former president of Sri Siddharth Swamiji Math Trust, Hubli, to deliver the presidential remark. Thank you. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಆಮಂತ್ರಿತರೇ, ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಳೇ, ಶಿಷ್ಯವೃಂದವೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಮೂಲಿಮನಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೊಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಜೀವನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸು
ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಸುಖಕರವಾಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಆ ದಯಾಗರನಾದ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅರವಿಂದ್ ಮೂಲಿಮನಿ ಸರ್ ಅವರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹನೀಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ತಾವು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದವರು ತಾವು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಕ್ಲಾಸ್ I invite Dr. Shivkumar Hargi sir, Administrator, PG Center, Karwar, to deliver vote of thanks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಮುರಳೀಮನಿಯವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ನನಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ವಾಲಿಕರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಆನಂತರ ಮುರುಗಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆದಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮುರಳೀಮನಿ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುರಳಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವುದು ನನ್ನದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ AM ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ತಮಗೆ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಪರವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಮುರಳೀಮನಿ ಸರ್ ಅವರ ಬಂಧು ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮುರುಗಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುರಳೀಮನಿ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿಯಿಂದ
ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ವಾಲಿಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರಿ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸವಿಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್, you also graced the occasion and you blessed this beautiful moment. Thank you madam, thank you on behalf of organizing committee. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ದೇವೇಂದ್ರ ಮಾಳ್ಗಿ ಸರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಮೂಲಿಮನಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬಣ್ಣೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೋಗಿ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ರೀ ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ ಕೂಲರ್ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಭಾಳ ನಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ಎಮೆ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಈಗಾದರೂ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗಾದರೂ ಬನ್ನಿ. ಹೌದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೀ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗ ರೀ ನಾವು ನೀವು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ಸೀಟ್